بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید، این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں۔ بات آج کریں گے بالکل مختلف۔ آج کا ہمارا عنوان ہے عورت مارچ۔ اب عورت مارچ کچھ چیزوں سے جڑا ہوا ہے، عورت مارچ اکیلا نہیں ہوتا۔ عورت مارچ کے ساتھ ایک آزادی بھی جڑی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ سنتے ہیں حقیقی آزادی کے نعرے لگانے والے، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والے، عورت مارچ کرنے والے، ان کے ساتھ آزادی لازمی جڑی ہوتی ہے، آزادی انہوں نے لازمی لینی ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے اینڈ آف دا ڈے آزادی کہاں پہ جا کے رکتی ہے؟ اس آئین سے آزادی چاہیے جو آئین ان کو مسلمان نہیں مانتا۔ یہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیوں آزادی مانگ رہے ہیں، کس سے آزادی مانگ رہے ہیں۔ اب آپ ان کی وجہ پوچھیں کہ وجہ کیا ہے ان کے یہ آزادی مارچ کا اہتمام کرنے کی۔ اب ظلم جو ہے عورت کے اوپر وہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ آزادی مانگنے کے لیے، عورت مارچ کرنے کے لیے شہروں، بڑے بڑے شہروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اب ایک بندہ ملتان سے اٹھتا ہے، ایک عورت ملتان سے اٹھتی ہے، وہ ملتان میں اپنا احتجاج نہیں کرتی، وہ سیدھی لاہور آتی ہے، اسلام آباد آتی ہے۔ کیا ملتان میں اگر ظلم ہو رہا ہے عورت کے اوپر تو وہاں پہ کوئی مارچ کا حق نہیں ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک ویڈیو، صرف ایک ویڈیو، وہ این جی اوز، وہ دوسرے ملک سے آئے ہوئے طاقتیں جو یہاں پہ اہتمام کرتی ہیں عورت مارچ کا، ان کو ایک ویڈیو چاہیے ہوتی ہے جو لے کے جا کے بتائیں کہ پاکستان دنیا میں کتنا موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ، اتنے نمبر پہ جو عورت کے لیے ہے۔ اور بڑی بڑی ڈاکومنٹریز اور بڑے بڑے وہ چیزیں بن کے پاکستان کا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو چہرہ ہے وہ مسخ کیا جائے، اس کو برا بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون کرتی ہیں؟ یہ وہی ظالم عورت نما بھیڑیے ہیں جو ظلم ایک طرف کرتے ہیں، جیسے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، چوری کریں گے تو چور کریں گے، دوسرے سائڈ پہ آ کے دوسروں کو چور کہیں گے، ظلم کریں گے تو دوسروں کے اوپر جا کے شور کر دیں گے یہ ظلم کر رہے ہیں۔ جو بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ آ کے دوسری سائڈ پہ، ایک سائڈ پہ کریں گے، دوسری سائڈ پہ آ کے شور کریں گے۔ یہ بھی آپ غور کیجئے گا کہ اسی طرح یہ بھیڑیے کر رہے ہیں۔ اور ظلم کون کر رہا ہوتا ہے؟ کیا جو ان فیشن نما پلستر منہ پہ لگا کے باہر نکلی عورتیں، یہاں تک ہوتا ہے کہ باہر کئی دفعہ انہوں نے اپنے ٹاپ بھی اتار دیے، کپڑے اتار دیے، اپنے حقوق، نام کیا تھا، اپنے حقوق مانگ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں بینرز کون سے ہوتے ہیں، بینرز پہ کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ دوستو، کیا ان عورتوں کے گھروں میں جو عورتیں کام کرتی ہیں وہ عورتیں نہیں ہیں، ان کا حقوق نہیں ہے؟ وہ بچیاں جو یہ جیسے خرید کے لے جاتے ہیں، رات دن ان کو ادھر ہی رکھتے ہیں اور رات دن کی ان کی نوکری ہوتی ہے، کیا ان کے حقوق نہیں ہیں؟ اور یہی ان کے اوپر ظلم کر کے یہاں پہ آ کے شور کر دیتی ہیں عورت کے حقوق۔ یہ جو جج کی بیوی، جج کا ظلم، بچی کے سر میں اتنے گہرے کیڑے، کتنے کیسز آئے ہمارے سامنے۔ یہ جو اپنا عورت مارچ ہے اس میں ان کے خلاف کبھی کچھ بولی ہیں؟ ان کے خلاف کبھی انہوں نے آواز اٹھائی ہے؟ کوئی ایک بینر لکھا ہے کہ ان بچیوں پہ ظلم نہ کرو، ان عورتوں پہ ظلم نہ کرو جو آپ کے گھروں میں کام کرتی ہیں؟ اب ان کے جو کھوکھلے نعرے جو یہ بینر سے لکھ کر آتی ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ کیا یہ وہ عورتیں نعرے لگا رہی ہوتی ہیں جن کے بچوں کی شکلیں اسکول ڈرائیور یا حمید خان سامنے یا کسی گھر میں کام کرنے کے لیے آنے والے ٹھیکیدار کے ساتھ مل رہی ہوتی ہیں؟ آپ اندازہ کریں کہ میرا جسم میری مرضی، جب ان کا جسم اور ان کی مرضی ہے تو جو بچی یہ گھر میں کام کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں، اس کا سونے کی اس کی اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، اس کا سونے کا اٹھنے کا ٹائم نہیں ہو سکتا، اس کا کھانے کا پینے کا اپنا ٹائم نہیں ہو سکتا، اس کی بھوک اس کی مرضی نہیں ہو سکتی۔ جب یہ کھانا کھانے جاتے ہیں تو بوٹ میں ڈگی میں ان بچوں کو بٹھاتے ہیں، اپنے ساتھ بٹھاتے بھی نہیں ہیں۔ جب یہ کھانا بہت مہنگا کھانا آرڈر کرتے ہیں تو ان کو دور بٹھاتے ہیں۔ تو کیا ان کا جسم، ان کی بھوک، ان کی نیند ان کی مرضی نہیں ہے؟ جب یہ کسی کو حقوق نہیں دیتے اور یہاں پہ آ کے حقوق مانگتے ہیں اور بینرز لکھتے ہیں، کیا آپ غور نہیں کرتے کہ آپ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ آزادی کس سے مانگ رہی ہیں؟ یہ خود اپنے آپ سے آزادی مانگ رہے ہیں۔ آزادی، یہ جس کو آپ آزادی کہہ رہی ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو آزادی مانگ رہی ہو، ویسٹ کے کپڑے پہن کے، امریکہ، کینیڈا، یو کے، یورپ کی مثالیں دے کے، ان کے کپڑے جیبیں تن کر کے
जिनके के लिए आप ये सारा कुछ कर रही हो। ये वाली आजादी तो वहां भी नहीं है। कौन सा अमेरिका में आप हो सकता है कि किसी को आप यरगमाल बना के पैसे थोड़े से देकर अपने घर में गुलाम बना के रख लो, उसकी सारी आजादियां जब्त कर दो, उसके ऊपर जुल्म करो, उसके ऊपर तशद्दुद करो, उनके ऊपर आप रात दिन अपना अत्याचार जिसको इंडिया में कहते हैं वो जारी रखो। कभी उन मुल्कों में ये पॉसिबल है? जब वहां पे पॉसिबल नहीं है तो फिर आप तो उनकी तारीफ करते हो, उनके मिसालें देते हो। आपको ये आजादी कैसे दी जाए कि आप बेड़िया बन जाओ, आप लोगों की बच्चियों को नोचो, लोगों की औरतों को नोचो और फिर आगे उन्हीं का नाम लेके आजादी मांगो? ये कैसी आजादी आप मांग रही हो? असल में आजादी जो मांग रही हैं ये गश्तियां, मेकअप ज़दा गश्तियां, ये खुद अपने आप से आजादी मांग रही होती हैं। जब ये नारा ये लेकर आती है, मुझे नहीं पता तुम्हारे सॉक्स किधर है, तो अपने सॉक्स तो उन्हीं बच्चियों से ये मांग रही होती हैं कि किधर है मेरे सॉक्स। एक इधर से आवाज देगी, दूसरी उधर से आवाज देगी, बच्ची ने एक साइड पे जाना है, एक साइड से वो काम कर देगी, दूसरी साइड से थप्पड़ खाएगी। तो उस वक्त ये क्यों नहीं कहती कि मेरे सॉक्स है मैं खुद ढूंढूंगी? खुद तो अपने सॉक्स से ढूंढ नहीं सकती, दूसरे के लिए बैनर पे लिखती हैं कि तुम्हारे सॉक्स है तुम खुद ढूंढो। खाना तुम खुद पका लोगे, ये भी आपने लिखा हुआ पढ़ा होगा, मैं तुम्हारा खाना नहीं पकाऊंगी। अब सेम ही बात मेरी है कि जब तुम अपना खाना, वो अपना खाना खुद पकाए तो तुम अपना खाना क्यों नहीं पकाती? तुमने जो बच्ची को लेके आई हो सिर्फ इसलिए कि तुमने पैसे दे दिए हैं, उसको पैसे देती हो, सिर्फ ये वजह कि अभी तुम उसके हुकूक सारे जब्त कर दोगी। उसका कोई हक हकूक नहीं है, उसकी आवाज भी नहीं है, उसके न नींद का टाइम है न सोने का टाइम है, वो खाना भी तुम्हें गर्म करके दे, खाना गर्म करके वो पका के भी दे, गलत गर्म हो जाए, गलत वो बन जाए तो वो तुमसे मार भी खाए। जब तुम बैनर लेके फिर रही होती हो, अंदाजा करो कि उस वक्त अपनी शक्ल शीशे में देखो और अपना सिर्फ 24 पिछले गुजरे हुए 24 घंटे अपने सामने रख के देखो, तुम्हें अंदाजा हो कि तुम कितनी खतरनाक किस्म की, कितनी तुम क्या कहते हैं गलीज किस्म की तुम्हारी ये सोच है। तो फिर आजादी तुम मांग रही हो, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। वो कभी धांधली का मसला बन जाए तो वहां भी आप छीन के लोगे आजादी। कहीं पे आपका वो जो भगवान है वो आपको कॉल देते बाहर निकलने की, धरने की, वहां भी आप लोगों को आजादी। औरत मार चाहेगा आप लोग आजादी, हर चीज से आप लेंगे आजादी। पाकिस्तान क्यों ना आपसे ले ले आजादी? ये पाकिस्तान में आपने हर वक्त हर जगह पे इंतशार आपका फेवरेट काम है, आपने इंतशार फैलाना है। तो जब पाकिस्तान में आपने इंतशार ही फैलाना है तो आपसे क्यों ना ले पाकिस्तान आजादी? आपके बैनर्स, मैं तो यहां पे वो नारे पूरे आपके सामने बोल भी नहीं सकता, वो उतने में याद भी नहीं रख सकता जो कुछ लिखा होता है। जब तुम कहती हो कि यहां पे पैदाइश मना है, जब वहां पे पैदाइश मना है तो तुम क्यों शादी और इतना इत्तेमाम करती हो, इतनी इतनी बड़ी पार्टियां क्यों करती हो, इस मसले में क्यों उलझती हो, अपने आप को खुद क्यों फंसाती हो? जब पैदाइश तुमने वहां पे बंद कर दी है तो तुम्हारे बच्चे इन बच्चियों पे सारे तरीके कैसे सीखते हैं? वो जो तुम्हारे घरों के अंदर तुम्हारे बच्चे रेप कर देते हैं इन बच्चों के साथ और फिर मुंह भी नहीं खोले देते, फिर उसका केस भी नहीं हो सकता, कहीं पर्चा भी नहीं आपके खिलाफ दर्ज हो सकता था। पर्चा दर्ज हो भी जाए, हमारे सामने बहुत सारी बच्चियों पे इतने इतने जुल्म हुए हैं, 4 दिन वो केस भी चले हैं, बड़ा बड़ा कुछ हुआ है। वहां पे आप जैसी औरतें, आप जैसे औरतों के खामद, वो जो चुड्डू खामद साथ बैनर लेके खड़े होते हैं, कोई जज है, कोई जनरल है। जनरल की तो खैर बात बाहर आ ही नहीं ना सकती, वो तो बहुत ही दूर की बात है। वो सारे चुड्डू जो आपके साथ लेके खड़े होते हैं, वो जब उन बच्चियों के ऊपर जुल्म करते हैं, जब तुम पैसा दे के उनका अबॉर्शन करवा देती हो, जब उनके पर्चे नहीं दर्ज होने देती हो, तो उनके हकूक किधर गए? हालांकि आपको यही जो मार्च है अपनी सोसाइटी, अपने घरों और अपने रिश्तेदारों के खिलाफ, अपने आप के खिलाफ ये निकालना चाहिए। हाँ, अगर पाकिस्तान का कोई बदनुमा चेहरा आप दुनिया में दिखाना चाहती हो तो ये चेहरा दिखाओ पाकिस्तान का, जो आप जैसे भेड़िए, आप जैसे गिद्ध, आप जैसे इंसान नुमा या औरत नुमा जो दरिंदे जल्लाद हैं, जालिम दरिंदे हैं, जो पाकिस्तान में कर रहे हैं सिर्फ इसी बात पे कि तुम लोग अमीर और वो गरीब है, और तुम जो चाहे, जो तुम्हारा दिल चाहे वो तुम कर सकते हो। सिर्फ इतनी बात है कि तुम्हारे पास पैसा है, तुमने उसका टाइम खरीद लिया। टाइम की भी कोई लिमिट होती है। सारी दुनिया में आप नौकर रखते हैं, मुलाजम रखते हैं, उसका एक टाइम है, वो आपके घर में काम करेगा या करेगी, वो
इतने बजे से लेकर इतने बजे तक करेगी, लेकिन वो जो गरीब की बच्चियां लेके आती हो, गरीब औरतें घर में रखती हो, उनका तो टाइम ही कोई नहीं है। आपकी जब नींद खुल जाए आपने आवाज देनी, उसको जब ठुड्डे मार के उठा लेना है। वो किससे ले आजादी? तुम कहती हो तुम्हारा एक बड़ा स्लोगन, बड़ा मशहूर स्लोगन है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। वो जो मजदूरों के वो ढेरों से मजदूरों के जो होते हैं खड़े होने वाले, जहां से मजदूर मिलते हैं सुबह, हट्टे कट्टे मजदूर लेके आती हो, मुलाजम घर में रखती हो, ड्राइवर खानसा में रखती हो, उनका भी जिस्म अपना है, उनकी मर्जी अपनी है। वहां पे तो मर्जी आपकी चलती है, उन बेचारों की तो मर्जी भी नहीं चलती। गरीब रोटी कमाने घर से बाहर आता है और आपकी हवस का निशाना बनता है, और वहां पे तो किसी की मर्जी नहीं है। उनका भी फोटो लगाओ, इन बैनर्स के ऊपर उनकी फोटो भी लगाओ कि इनका भी जिस्म अपना है और इनकी मर्जी अपनी है। कहां तक जाओगे? कहां तक इस पाकिस्तान को लेके जाओगे? कहां तक इस मुल्क को बदनाम करोगे? कहां तक ये सारा चलेगा सिलसिला? दोस्तों, शायद मुझे कुछ बातें नहीं भी करनी चाहिए थी, मैं माफी चाहता हूं जज्बात में आके कह गया, लेकिन इस औरत मार्च नामी इस हौसले का कोई तो बंदोबस्त कहीं पे एंड होना चाहिए, इसको कहीं पे रोकना चाहिए। बहरहाल इसी तरह की किसी गपशप में फिर हाजिर होंगे। अब मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।